Hello students, now let me discuss the features of cooperative societies. So these are the important features and let us go through all those important features one by one. So speaking about the first important features of the cooperative society is that voluntary membership. Voluntary membership in the sense the members can voluntarily join as a member to the cooperative societies and the option is with them, the autonomy is with them. Anytime they can join as a member, and if they are unwilling to continue as a member, they can leave from the cooperative societies at any point of time. There is no restriction with respect to the acting as a member, and there is no restriction with respect to the relieving as a member from the cooperative society. And one more thing is that there is a open membership. Open membership in the sense the membership is open to all. There is no restriction irrespective of caste, creed, religion, language. Anybody can act as a member of cooperative society. So that is why there is no force so as to join as a member, and there is no force with respect to relieve as a member from the cooperative society. That is why there is a voluntariness, there is a full freedom and autonomy with the members of the cooperative societies. That is the first important feature. And second thing is that the legal status. Legal status in the sense cooperative society are considered to be as the separate legal entities. It means that they are going to come into existence and they are going to be registered under the Cooperative Societies Act of 1912. And if there are minimum or at least 10 members, they can rightly establish any type of cooperative societies by registering their name with the Cooperative Societies Act of 1912. And speaking about the legal status, it is a separate legal entity in the sense the society is distinct and separate from its members. Literally it means that the members are different and the society is different. And apart from that, the society can act independently. It can own any kind of the property in its name. It can sue and be sued from any outsiders also, to that extent it is having its own separate legal entity. That is the legal status. And third thing is that the limited liability. The liability of the members is limited only to the how much capital contributions are made by them into the cooperative society. It means that if suppose the cooperative societies has incurred any kind of the losses, they are not going to bear any kind of the losses, and their loss is going to be shared to the extent how much capital contributions are going to be made by the members. And for the loss of the cooperative societies, they are not required to sell their private or their own property so as to meet out the losses of the cooperative societies. That is what we mean as the liability is limited. And fourth thing is that the control. So here, speaking with respect to the cooperative societies, the administration and controlling authority will be in the hands of managing committee, and that managing committee is going to supervise and undertake the work of surveillance, and it is going to bring the effective administration with respect to the functions of cooperative society. And that management committee is going to be get appointed by the members of the cooperative society only. That is why here the applicable principle will be the democratic status. Whatever the directors that you can find within the managing committee, those members are going to be appointed by the members of the cooperative society. That is the control. And last thing is that the service motto. The cooperative societies are come into existence with an intention of the service motive. They are going to focus on making provision of the effective as well as the efficient services. They are not having any kind of the profit motive. Their main purpose is that
they want to fulfill each and every expectations of the members. To that extent, they work together and they work for the common purpose, because their intention is that creating the welfare of the society is the one of the most important features of the cooperative societies. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಲಂಟರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ವಾಲಂಟರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತಂದರೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೇಮಕ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1912 ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಂದರೆ ಸದಸ್ಯರೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಸ್ ಫೈಲನ್ನು ಕೂಡ ದಾವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹೂಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಮೂರನೇದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಯನ್ನು ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಲು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ. ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತೀವಿ. ಆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಮಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೇವಾ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಸೇವಾ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತನಗಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.